دور کسی جنگل میں کالو کوے کا پریوار رہتا تھا۔ کالو کوا اور رانی کوی آپس میں بہت لڑائی کرتے تھے۔ کالو جی، میں نے اپنے بھائی کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر پہ بلایا ہے۔ آپ دیکھیے گا میں ان کے لیے کتنے مزے مزے کے بھوجن بناؤں گی۔ رانی، اپنے بھائی کے لیے اتنی ساری تیاریاں کر رہی ہو، پر آج تک تم نے میرے لیے دل سے کبھی بھی بھوجن نہیں بنایا۔ کالو جی، آپ کو تو ہمیشہ میرے بھائی سے ہی شکایت رہتی ہے۔ آخر میرے بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ میرے بھائی سے ہمیشہ جلتے رہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، میرے بھائی کو آپ آ جانے دیں، پھر یہ ساری باتیں میں انہیں بتاؤں گی۔ ارے نہیں رانی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تمہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب باتیں۔ بس پھر کچھ ہی دیر کے بعد رانی کوی کا بھائی بھی کالو کوے کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اوئے اوئے بھائی، کافی زیادہ تھکے ہوں گے آپ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے ابھی بھوجن لے کر آتی ہوں۔ اور کالو کوے، تم بتاؤ، رانی کوی کو پریشان تو نہیں کرتے ہو نا؟ اگر تم نے رانی کوی کو ذرا سا بھی پریشان کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوے بھائی، آپ تو بس آتے ہی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں آپ کی بہن کو کیوں پریشان کروں گا؟ یہی ہر سمے مجھے پریشان کرتی رہتی ہے۔ پھر رانی کوی اپنے بھائی کو بھوجن لا کر دیتی ہے اور وہ آرام سے بھوجن کھاتا ہے۔ واہ رانی، واہ، کتنا سوانشٹ بھوجن بناتی ہو تم، پیٹ تو بھر گیا لیکن من نہیں بھرا، چلو تھوڑا سا اور لے آؤ بھوجن۔ رانی کوی تھوڑا اور بھوجن لاتی ہے۔ رانی کوی کا بھائی جلدی جلدی میں بھوجن بھی ختم کرنے لگتا ہے۔ ارے میرا تو دل کر رہا ہے سارا ہی بھوجن کھا جاؤں، رانی تھوڑا سا بھوجن اور لے آؤ نا۔ بس اسی طرح رانی کوی کا بھائی سارا بھوجن کھا لیتا ہے اور کالو کوا تو من ہی من میں کافی زیادہ غصہ ہو رہا تھا۔ رانی، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اگر اپنے بھائی سے فارغ ہو گئی ہو تو تھوڑا سا بھوجن اپنے پتی کو بھی دے دو۔ کالو جی، بھوجن تو سارا ختم ہو گیا ہے، آپ ایک کام کریں، جا کر مینو چڑیا کے گھر بھوجن کھا لیں۔ رانی کوی کی بات سن کر کالو کوے کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے کالو، کیا ہوا ہے؟ اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ ببلو کوے، اداس نہیں ہوں تو کیا کروں؟ رانی کوی کا بھائی کچھ دن کے لیے ہمارے جنگل میں رہنے کے لیے آ گیا ہے، بہت شیطان کوا ہے۔ میں کوئی غلطی کر دوں تو بہت زیادہ مجھے مارتا ہے وہ، اور پتہ ہے آج میرے گھر کا سارا بھوجن کھا گیا وہ۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں کیا کروں۔ ہائے رے کالو کوے، تم تو واقعی میں بہت پریشان ہو، میرا بھی ایک سالہ تھا، بہت زیادہ شیطان تھا، پر اب تو شکر ہے اس کی موت ہو گئی ہے اور میں آزاد ہو گیا ہوں۔ کوے، اس شیطان کی تو موت بھی نہیں ہوتی، بس کھا کھا کر اپنی صحت ہی بنائے جا رہا ہے وہ۔ کالو کوے، میرے پاس ایک پائے ہے، ہم دونوں مل کر شیطان کوے کا کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر تم اسے مار کر اپنا سارا بدلہ لے لینا، اور پھر اس کے بعد بھائی کی ساری جائیداد میری اور رانی کوی کی ہو جائے گی، کیونکہ بھائی کا اور تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہی ہیں۔ پھر کالو کوے، جائیداد میں تھوڑا بہت حصہ تو میرا بھی بنتا ہے، کیونکہ میں بھی تمہارا اتنا ہی ساتھ دے رہا ہوں۔ ہاں ہاں ببلو کوے، پہلے ہم اس شیطان کوے کو تو مار ڈالیں، باقی سب دیکھ لیں گے اچھے سے۔ اب کالو کوے، یہ بتاؤ اس کوے کا کڈنیپ کیسے کریں گے ہم؟ اس کا بھی پائے ہے میرے پاس، اس کوے کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ اپنے لیے کوئی سندر سی کوی بھی ڈھونڈ رہا ہے، اگر کوئی سندر سی کوی اسے اپنا جال میں پھنسا کر جنگل میں دور لے جائے تو پھر کوا آرام سے جنگل میں دور چلا جائے گا۔
पर कालू कौवे, ये सुंदर सी कवि हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, इसका भी पेड़ है मेरे पास। फिर कालू कौवा बबली कवि के सर पर एक फूल लगा देता है, जिससे बबलू कौवा अब एक कवि लग रही थी। बबलू कौवे, अब तुम लग रहे हो ना एकदम कवि। बस तुम्हें अपनी आवाज़ भी थोड़ी सी बदलनी है कि शैतान कौवे को थोड़ा सा भी शक ना हो। कालू कौवे, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊं। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, और तुम जाओ, बस अच्छे से नाटक करना। फिर कालू कौवा बबली कौवे को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे कौवे भाई, बाहर कोई कवि आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, आप जाकर उससे मिल लें। कवि? और वो भी मुझसे मिलने आई है? अभी जाकर मिलता हूँ उससे। फिर रानी कवि का भाई फौरन घर के बाहर जाता है। अरे कौवे जी, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। मेरे भाई को जंगल से दूर पहाड़ी इलाके में चील ने ज़ख्मी कर दिया है। आप फ़ौरन मेरे साथ चलें, मेरी मदद करें। अगर मैंने इसकी मदद की तो ये तो मेरी दोस्त बन जाएगी। चलो जल्दी से इसकी मदद करता हूँ। फिर रानी कवि का भाई बबलू कवि के साथ जंगल से दूर चला जाता है। अरे कवि जी, कहाँ है आपका भाई? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और एक बड़ा सा जाल रानी कवि के भाई पर फेंक देता है। अरे कवि, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहाँ फंस गया मैं? बस फिर फौरन कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। हा 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 हा, बेवकूफ़ कौवे, कितनी आसानी से हमने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। और देखो, मैंने तुम्हें जाल में भी फंसा दिया। अब देखो, मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूँगा। कालू कौवे, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शैतान कौवे, अब बदला लेने की बारी मेरी है। तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सारी चालाकियाँ भूल जाओगे। बड़ा यो कवि से दोस्ती करेगा, हा 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 हा। फिर कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों ही रानी कवि के भाई को बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसके कारण रानी कवि के भाई की सांसें आना बंद हो जाती हैं। लगता है बबलू कौवे मर गया है जी। चलो चलो, यहाँ से जल्दी से भागते हैं। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर कालू कौवा और बबलू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। मीनू चिड़िया रानी कवि के भाई को देखती है। ओए जी, ये रानी कवि का भाई है, इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा है? तभी मीनू चिड़िया देखती है रानी कौवे की भाई की थोड़ी बहुत सांसें चल रही होती हैं। कौवे भाई तो जिंदा हैं, मुझे फ़ौरन उल्लू भाई के पास ले जाना चाहिए ताकि इनकी जान बच जाए। फिर मीनू चिड़िया रानी कवि के भाई को उल्लू भाई के पास लेकर आती है। मीनू चिड़िया, इस कौवे को किसी पंछी ने बुरी तरह से मारने की कोशिश की है। अगर तुम इसे फ़ौरन मेरे पास ना लेके आती तो ये अभी ज़िंदा ना होता। उल्लू भाई, कौवे भाई ठीक हो जाएंगे ना? हाँ मीनू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक दिन गुजर जाता है। एक दिन के बाद रानी कवि के भाई को होश आ जाता है। शुक्र है कौवे भाई, आपको होश आ गया। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ ले आई और तुमने मेरी जान बचाई, वरना उस कालू कौवे और बबलू कौवे ने तो मुझे मार ही डाला था। क्या मतलब कौवे जी, आपको कालू कौवे और बबलू कौवे ने मारा था? फिर रानी कवि का भाई मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ कि कालू कौवे ने मुझे क्यों मारना चाहा। वो मुझे मारकर
मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। कौवे भाई, कालू कौवे ने बहुत गलत किया है आपके साथ, पर अब तो मेरे पास एक पाय है। फिर मीनू चिड़िया अपना वो पाय बताती है। अगले दिन मीनू चिड़िया रानी कौवे के भाई को लेकर कालू कौवे के पास आती है। अरे अरे मीनू चिड़िया, ये मेरे भाई को क्या हो गया है? रानी कौवे, किसी दुश्मन पंछी ने तुम्हारे भाई को मार दिया। ये तो मुझे बहुत बुरी हालत में मिले थे। वो तो मैं इन्हें उल्लू भाई के पास ले गई थी, पर अब तो मैं इन्हें नहीं बचा पाई। अरे अरे मेरा भाई, अब हम इनके बगैर कैसे रहेंगे? इनके बगैर तो ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। बस तभी रानी कौवे का भाई उठ जाता है और कालू कौवा तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे अरे कौवे भाई, आप तो ज़िंदा हैं, फिर आप मरने का नाटक क्यों कर रहे थे? फिर रानी कौवे का भाई रानी कौवे को सारी बात बताने लगता है। रानी कौवे, तुम्हारा पति तो मुझे मारकर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मीनू चिड़िया ने मेरी जान बचा ली। अरे कौवे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस कालू जी, मैं सब जानती हूँ कि आप मेरे भाई से कितनी नफ़रत करते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मेरे भाई की जान भी ले सकते हैं। कालू जी, मैं अब आपके साथ कभी नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। रानी कौवे बस उल्लू से नकाते ही होंगे कालू कौवे को लेने। इसमें गलती बबलू कौवे की भी है, सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। कालू कौवे, उल्लू सैनिक ने पहले ही बबलू कौवे को पकड़ लिया है, बस अब तुम्हारी बारी है। फिर वहाँ पर उल्लू सैनिक आ जाता है और वो कालू कौवे को पकड़ कर ले जाता है। कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों ही काफ़ी सालों के लिए